Hi everyone, welcome back to my YouTube channel TSK Tutorials presented by Shivakumar ST. In today's session, let us learn about the most important 2 marks questions from the supplementary lesson on top of the world. Dear viewers, it is my routine and humble request to all. If you are new to my channel, please do subscribe my channel to watch the most essential videos that are already available in this channel. If you like those videos, please don't forget to leave a comment on those videos. If you find those videos are very interesting, please do share among your friends. On the top of the world is a short life story of a great Indian woman who had created history at her very younger age of 19. Yes, she created history by scaling the Mount Everest in the year 1993. She was an ordinary woman. She was born in a very poor family, and she was born in Palchan, a small town in Himachal Pradesh. So in this lesson, we are going to learn her early life and her struggles, her dreams, her consistent efforts, and her achievement. Yes, really, it's a very good lesson, and really, it's a great source of inspiration to young minds. So, here I have come with 6 most important questions from this lesson, which is very important for your examination. Come, let us discuss one by one all those 6 questions. The very first question is, what hardships did Dicky Dalma face in her life? It means ಡಿಕ್ಕಿ ಡಾಲ್ಮಾ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. The answer is, Dalma lost her mother when she was 11. She lost her elder brother too. Her father was bedridden. She had a financial problem also. These are the hardships that Dicky Dalma had faced in her life. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಡಾಲ್ಮಾ 11 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. She lost her elder brother too. ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವಳು ಆತ್ಮೀಯತೆನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕಾಣೋದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಸಹ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಹುಬೇಗನೆ ಆಕೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. Her father was bedridden. ಈಕೆಯನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ನಡೀತಾರೆ. She had financial problem also. She had financial crisis also. ದುಡಿಯುವಂತಹ ತನ್ನ ತಂದೆ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನ ಹಿಡಿದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ತನ್ನ ಕನಸನ್ನ ನನಸಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗುರಿಯತ್ತ ಅಧೈರ್ಯಗೊಳ್ಳದೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. Let's move to the second question. In which game was Dicky Dalma proficient? How come you know that?
Or what sport was Dicky Dalma into before she took up mountaineering? ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಡಾಲ್ಮಾ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಆ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅಥವಾ ಡಿಕ್ಕಿ ಡಾಲ್ಮಾ ಪರ್ವತಾರೋಹಣವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. The answer is Dicky Dalma was proficient in skiing. She won several national and international medals. She has been regular at the nationals since 1989. ಡಿಕ್ಕಿ ಡಾಲ್ಮಾ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಏನ್ ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ? ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್. ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಐಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಿಮದ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಹೋಗೋದನ್ನ ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಡಾಲ್ಮಾ ಒಂದು ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪದಕಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮೌಂಟೇನರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಡಾಲ್ಮಾ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Let's move to the third question. How had Dalma described her preparedness for the task of scaling Mount Everest? Or how could Dicky Dalma achieve the great feat in spite of her hardships? So ಡಿಕ್ಕಿ ಡಾಲ್ಮಾ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ, ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಡಿಕ್ಕಿ ಡಾಲ್ಮಾ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. The answer is Dalma got training in the Mountaineering Institute at Manali. Her determination and hard work helped her to secure A grade. She used to practice 4 hours every day before the task of scaling the Mount Everest. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭಿಸಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಕ್ಕಿ ಡಾಲ್ಮಾನು ಸಹ ಆ ಪರ್ವತಾರೋಹಣವನ್ನ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಮನಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ತರಬೇತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಅವರು ನಡೆಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ, ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ, ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿದಿನ 4 hours ರಿಗರಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹತ್ತುತ್ತಾಳೆ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಡಾಲ್ಮಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಅಂಡ್ ಹೌ? ಆರ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಡಾಲ್ಮಾಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಡಾಲ್ಮಾ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಡಿಕ್ಕಿ ಡಾಲ್ಮಾ ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. The answer is Dicky Dalma's greatest achievement was when she climbed Mount Everest on 10th May 1993. At the age of 19, she thus became the youngest woman in the world to achieve this feat. ಡಿಕ್ಕಿ ಡಾಲ್ಮಾ 10th May 1993 ಅಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಹ ತನ್ನ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇನೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏರಿದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಆಕೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಡಿಕ್ಕಿ ಡಾಲ್ಮಾ ಅವರ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. Let's move to the fifth one. What can we learn from Dalma's life? ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಡಾಲ್ಮಾ ಅವರ ಜೀವನದಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. So we should learn to face the hurdles boldly to attain the goal. Dalma's zeal for work, determination, dedication and hard work. ಡಿಕ್ಕಿ ಡಾಲ್ಮಾ ಅವರ ಜೀವನದಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಮಗೆ ಎದುರಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಎರಡನೇದು ಆಕೆಯ ಉತ್ಸಾಹ, ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಆಸಕ್ತಿ, ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ, ಮತ್ತೆ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವನೆ, ಮತ್ತೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಆಕೆಯ ಜೀವನದಿಂದ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. Let's move to the sixth question. What are Dalma's hobbies? ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಡಾಲ್ಮಾ ಅವರ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಡಿಕ್ಕಿ ಡಾಲ್ಮಾ's hobbies are mountaineering, skiing and listening to old Hindi songs. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಡಾಲ್ಮಾ ಅವರ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹಿಮದ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಯಾವುದು ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನ ಕೇಳೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಡಾಲ್ಮಾ's hobbies. Okay, dear students, by this I conclude my today's class. Thank you one and all for watching this video. If you find this video is very interesting, please do share among your friends and please do comment on this video. Once again, thank you one and all.